classification, and then what is taxa, taxon means what, and now today let us try to understand about this taxonomic hierarchy. Come to the point. So we know something about what is this taxonomic hierarchy means. So taxonomic hierarchy means it is nothing but the orderly placement of an organism into an different rank or category or the step. We know that taxa, it is nothing but the taxon means it is scientific term make use for ranking ಅಥವಾ category, or else what we say it as the steps ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, the scientific term used for this category ಅಥವಾ rank or the step, it is called as the taxon, and all categories are considered to be the taxa. Okay, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We know that the term taxonomic hierarchy, taxonomy, has been coined by the Carolus Linnaeus. We know always we used to remember him as the father of taxonomy. By that one, he also given a name called the species. The term species was introduced by Carolus Linnaeus to the entire world. Till today, we are making use of the term. Okay. Now, let us define the term called what is taxonomic hierarchy. Hierarchy in the sense it is nothing but the arrangement of, that is the taxon, into the different categories and theory. So how ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two type of that is the orderly placement of the organisms can be possible. That is nothing but the hierarchy. So remember, we can call them as the taxonomic hierarchy or else the Linnaean hierarchy, because Carolus Linnaeus developed this procedure and introduced this technique of arrangement of the organisms into different ranks, steps or categories. Come to the point. Now, taxonomic hierarchy will be always followed the ascending order. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾವನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ hierarchy, nothing but Linnaean hierarchy. ಇದಕ್ಕೆ arrangement of organisms into different taxa based on easily observable characters. Easily observable characters. So ಇಲ್ಲಿ based on this easily observable characters, we are going to assign ಅಥವಾ arrangement of organisms into different taxa based on the easily observable characters ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. But arrangement is organisms are always
ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ is in this direction we are going to assign the things. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು division. Okay. Kingdom, division, class, order, family, genus, species. ನೀವು ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಓಕೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈಲಮ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್. Kingdom is okay. Kingdom is the toppest, highest rank kingdom. Next division ಅಥವಾ phylum for animals. Phylum animals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Animals. Division ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, it is related with the plants. Plants ಗೆ division. Kingdom ಆದ ತಕ್ಷಣ division. Division ಅನ್ನೋದು plants. Phylum ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ animals. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, genus ಇದೆ, species ಇದೆ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ taxonomy. It is the basic unit of taxonomy. Species is also called as a group of individual organisms with that is a group of individual organisms with similar characters. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದರೆ, a group of individual organisms with similar characters. Okay. A group of individual organisms with similar characters. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Group of individual organisms ಏನಿದೆ, they are compulsorily having with the same type of character and hence it is referred as the similar characters. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಕರಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್. ಕರಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಕರಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ this taxonomic hierarchy for our discussion purpose. Just you observe it. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು
ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಟಗರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಜೀನಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ? ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರೋದು ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅದು ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಏನಿದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಲಮ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫೈಲಮ್ sometimes it may having with subphylums, it may having with subphylums. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸು ಇರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಬ್ ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ರೈಟ್. ಅವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಜೀನಸ್, ಸಬ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೀನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೀನಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೈವ್, ಅಂದರೆ ಜೀವಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆದ್ವಿ, ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗಿ ದ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸು ಇದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸು, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ಕು, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರಲಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು. ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕರಲಸ್ ಲಿನಿಯಸ್ ಅವರ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ICBN ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ,
ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂತಂದರೆ ICZ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಟು ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬೊಟ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಝುವಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ಅಂತ ಕರೆದು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕರ್ಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ. ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ಇದನ್ನು ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಿಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ is nothing but a systematics anteli. So systematic arrangement of different organisms into their respective groups, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to follow with some available observable characters. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೆಲ್ ನೇಚರ್, ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನೇಚರ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Okay, apart from that, phylogenic relationship, all these factors we are going to follow. So by considering all those characters, we will come to a conclusion, and finally we are going to assign that new species into a respective groups, category, rank. So that is all called as the taxonomy. ಇದರ ಹೈರಾರ್ಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಸೆವೆರಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಜೀನಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಜೀನಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಜೀನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೀನಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ under this family. Okay, next, what is this order? Order includes the similar families. Related families are going to be considered under the order. Next, what is this class? Class always includes the related orders together. ಅದಾಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈಲಮ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ R.H. Vitekar, an Russian scientist who introduced 5 kingdom classifications. As such, we remember one is called the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Mycota, kingdom Plantae, kingdom Animaliae. So 5 kingdoms ಅನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು 5 kingdom ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. Now please remember the taxonomic
or Linnaean hierarchy, what I have written on the board. So, one by one we have to go through. First, let us take into account this species for our discussion purpose. Okay, species. I will write a group of individual organisms with fundamental similar characters. With fundamental similar characters. That is called as species. Example, you can remember Mangifera indica. So it is nothing but the mango, as we know. Mangifera indica is nothing but mango, and Solanum tuberosum it is nothing but the potato. Solanum melongena it is nothing but the brinjal. And apart from that, Panthera leo it is nothing but lion, and Panthera tigris it is the tiger. Panthera pardus leopard. Felis domestica it is cat. Homo sapien man. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ a group of individual organisms with the fundamental similar characters is to be referred as the species. Next, let us know about the second one, that is called the genus. So now, what is this genus means? Several related species are grouped under a genus. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. So some example: Solanum tuberosum